Good evening, dear students. I am Rajiv Bhomik. I welcome you to my own YouTube channel, India Paro India Baro. So this is our organic hydrocarbon conversions actually. So I am uploading this video because many of the students are facing a lot of problems with the conversions. They are trying to remember it, but actually this is uh, not the way. Actually, we have to understand and do the back calculation and think from the back. Actually, I have uploaded this video only for the students who are new and who are in the class 11 and they are going through hydrocarbons. Most of the students has not completed the syllabus till now. Actually, I have known from different sources that they have not completed the syllabus, but actually hydrocarbon is a very important chapter which is the basic of the next 8 chapters which are present in our class 12. So you must see this video carefully. Actually, we have completed hydrocarbon. We are just going through the conversions now. We have also completed our aliphatic conversions. In the next days, we will find out what happens and why give reasons. So I am uploading this video for the sake of your help. So if you like the video, must subscribe the channel and also share it with your friends. And also press the bell icon, which will give you the notifications as early as possible whenever we upload a video. I am promising you I will upload a video of what happens, give reasons from the ABC appendix, and you can also ask me any kind of a question whenever I will go live. Okay, so I will give you a notification in my channel that I'm going live and doing problems from all the conversions I will do from anywhere. Okay, so please watch the video and share with your friends and also subscribe the channel, please. Okay, thank you. Today we will do aromatic conversions of chapter hydrocarbon. Okay, so chapter is your hydrocarbon. We have completed our theory part actually. Now we are going through the conversions. Then we will see what happens and why. We are doing it from ABC actually. We are doing it from ABC on actually. Tonoshe, your video and audio both are on. Okay, you should mute it. Now, today we are doing conversions of aromatic. We'll do from it from ABC, and you can also ask from anywhere. You can also ask from anywhere. Okay. Now, let us go to the ABC. Before going to the ABC, I am giving you some informations. কিছু ইনফরমেশন তোমরা আমি দিতে চাই। এটা হলো এমন ধরো অ্যারোমেটিক কনভার্সনের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে রিঅ্যাকশনটা আছে এটার নাম হইলো গিয়ে সেটা ফ্রিডিয়াল ক্রাফট অ্যালকাইলেশন অ্যাসাইলেশন। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা লাগবো আমি তোমরা একটা এক্সাম্পল দেখাই দিতেছি। ফ্রিডল ক্রাফট অ্যালকাইলেশন অ্যাসাইলেশনের তোমরা একটু রিকল হয়ে যাবো। ফ্রিডল ক্রাফট অ্যালকাইলেশনের এক্সাম্পল তোমরা আমি দেখাইতেছি। মনে করো দিস ইজ দ্য বেনজিন, উই আর গিভিং হিয়ার CH3Cl in presence of AlCl3 dry. Now this will produce toluene. তোমরা এই স্টেপটারে একটা কার্বন নাম্বার ইনক্রিজ করণের স্টেপ হিসেবেও ধরে নিতে পারো। ইউ ক্যান অলসো ইউজ ইট এজ এ কার্বন নাম্বার ইনক্রিজিং স্টেপ, মানে এটা তুমি স্টেপ আপ রিয়াকশন ধরে নিতে পারো, স্টেপ আপ। আর 2 নাম্বার কত হইলো, ইউ শুড নো
অর্থ প্যারা ডাইরেক্টিং গ্রুপ কেটা কেটা আছে, অর্থ এন্ড প্যারা ডাইরেক্টিং গ্রুপস, ইডি মনে রাখতে হবে তোমরা। যখনই তুমি অ্যারোমেটিক কনভার্সনস করবা, ইউ শুড ডেফিনেটলি রিমেম্বার দিস ওয়ার্ডস: অর্থ প্যারা ডাইরেক্টিং গ্রুপ এন্ড মেটা ডাইরেক্টিং গ্রুপ। ঠিক আছে? সো নাম লিখে দিয়ে আসি: অ্যালকাইল গ্রুপস, অ্যালকক্সি গ্রুপস, ওএইচ গ্রুপ, NH2 গ্রুপ, এটসেট্রা। আর মেটা ডাইরেক্টিং গ্রুপের মধ্যে কাটা কাটা আছে: নাইট্রো গ্রুপ, COOH, CHO, এটসেট্রা। এটি মনে রাখতে হইব। এবার সামনের দিকে আগায় যাবো আমরা। তখন আমরা কনভার্সন করব, জাস্ট সি দেম। হ্যাঁ, এটার আগে বুঝো কেমন করি। ঠিক আছে? তাহলে সান্দিতা প্রথমটা পর কিতা কইছে, অ্যারোমেটিকের কনভার্সন এর প্রথমটা থেকে শুরু কর, বাদ দিলাম না কিছু। হ্যাঁ, ওকে। হুম। How will you convert benzene to acetophenone? ফাইন, বেনজিন টু অ্যাসিটোফেনল, একবার সিম্পল কনভার্সন। বেনজিন, বেনজিন টু, দুইটা থেকে লিখে জয়েন করো তুমি। ওকে, দাঁড়াও। বেনজিন টু एसिटोफेनॉन बालामत देहिस। बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग पहले भाई बुझो ना, चेष्टा करते हो भाई बालामत बुझिस। बेंजीन का होते में स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये वाला बेंजीन, दिस इज बेंजीन। इसको हम क्या किसमें कन्वर्ट करेंगे, इधर नाम হলো গিয়ে সেটা অ্যাসিটোফেনন। কেমনে করুম বুঝো। আমরা একটা রিঅ্যাকশন করছিলাম, যেটা আমরা নাম করছিলাম, উই হ্যাভ ডান ইট, এটার নাম হলো গিয়ে সেটা ফ্রিডিয়েল ক্রাফট, ফ্রিডিয়েল ক্রাফট অ্যাসাইলেশন। এটা আমরা পড়ছিলাম কবে? এটা আমরা পড়ছিলাম কিছুদিন আগে অ্যারোমেটিক রিঅ্যাকশনের মধ্যে, ফ্রিডেল ক্রাফট অ্যাসাইলেশন। এটা করলেই হয়ে যাবো গা। কেমনে শিখছিলাম আমরা ফ্রিডেল ক্রাফট অ্যাসাইলেশন, মনে আছে নি? দেখো, CH3COCl ইন প্রেজেন্স অফ AlCl3 ড্রাই। এই যে দিছিলাম আমরা, আমরা কইছিলাম আমি ফ্রিডেল ক্রাফট অ্যাসাইলেশনের সময় ইউ ক্যান রিমুভ দ্য হ্যালোজেন এন্ড অ্যাড দ্য CO পার্ট। এই জায়গাটা তুমি এই জায়গাটা ব্রেক করে জাস্ট এটা লাগাই দিবা। মেকানিজমটা কিতা আছিল, উই ক্যান সি দ্য মেকানিজম হিয়ার। যদিও মেকানিজম আমার দরকার নাই, তবে তোমরা সুবিধার লেগে আমি লিখে দিতেছি: CH3COCl প্লাস AlCl3। এখান থেকে এটা বাইরে যাবো গা। সুন্দর। তাহলে একটা ইলেকট্রোফাইল জেনারেট হইব CH3CO প্লাস, প্লাস হইব কিতা AlCl4 মাইনাস। গো টু ইউর এনসিইআরটি এন্ড ইউ উইল ফাইন্ড আউট দ্য রিঅ্যাকশন মেকানিজম। ইয়ানো ই প্লাস লাইন না আছে, এর নাম কিতা লাইন না আছে, ই প্লাস। ই প্লাস মানে ইলেকট্রোফাইল। দ্য মেকানিজম উই হ্যাভ ডান ইট ইন আওয়ার ক্লাসেস। সো এটা দেখতে এমন হইব, এই বন্ডা হেন যাইব গা, এটা গিয়ে তোমার এটারে নিয়ে আইব। কিতা হইছে? রোহন, তুই করাতে রোহস। ওকে, একটা থেকে ইয়ে করিস রে। ওকে, সো দ্য রিঅ্যাকশন উইল বি লাইক দ্যাট। বাস, গেল গা। তাহলে এই রইল আমরা প্রোডাক্টটা, এই যে COCH3, এটার নাম কিতা? এসিটোফেনন। মনে রাখো, এটার কমন নেম মনে রাখবা, এসিটোফেনন। ভদ্রলোকেরা কিতা কয় জানোস নি? এটার আরেকটা নাম হইতে পারে মিথাইল ফিনাইল কিটোন। মিথাইল ফিনাইল কিটোন, এটা আরেকটা নাম হইতে পারে। কেমন তোর কেলিগা এর নামটা এমন তোর কেলিগা দেখো: দিস ইজ দ্য কিটোন গ্রুপ, দিস ইজ দ্য মিথাইল গ্রুপ, এন্ড দিস ইজ দ্য ফিনাইল গ্রুপ। এটার নাম কিতা? মিথাইল ফিনাইল কিটোন। নাম হইলো এসিটোফেনন। ইউ শুড অলওয়েজ রিমেম্বার দা, সবসময় মনে রাখবা তোমরা হ্যাঁ কমন নেমটা মাস্ট মনে রাখবা ভাই। যদি কেউ কমন নেমটা মনে না রাখে, তাহলে হ্যাঁ জীবন ও পরীক্ষা হলে আনসার করতো না। এসিটোফেনন। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কনভার্সন অফ আওয়ার ABC।
এটা আমরা অন্যভাবে করতে পারি, বাট উইল নট ডু ইট নাও, উইল ডু ইট লেটার অন। তাহলে এক নাম্বার গেল। এই হলো আমরা ফার্স্ট কনভার্সন। অ্যারোমেটিকের ফার্স্ট কনভার্সন আমরা শুরু করছি। অ্যারোমেটিকের কনভার্সন অনেক কনভার্সন করুন, তোমরা অনেক কিছু লেখা দেবো আমি জানো। আচ্ছা, নাম্বার টু। সিমরন দুই নাম্বার, আরে সিমরন বলে, সানজিদা দুই নাম্বারে যাই। নেক্সট। Toluene to benzene. ক্লাসিক্যাল। এইবার দেখো খেলা জমছে, ইয়ানো হইলো টলুইন টু বেনজিন। শিক্ষা লইতে হইবো আগে কেমনে করুম। টলুইন, নাম তো শোনা হি হোগা। টলুইন কমন নেম মস্ত করে লাইতে হইব, বানামো কিতা আমরা বেনজিন। এবার তোমরা আমি একটা জিনিস ফরাইছি, সবসময় ফরাইছি, কার্বন নাম্বার ডিক্রিজ হইব। এটা কিতা, এটা কি রিয়াকশন? দিস ইজ দা স্টেপ ডাউন। স্টেপ ডাউন রিয়াকশনের মধ্যে কি তৈব, সবসময় আমার মনে রাখতে হইব, স্টেপ ডাউন করতে গেলে আমি কি রুল ইউজ করুম? ডিকার্বক্সিলেশন রিয়াকশন, ডিকার্বক্সিলেশন, এই রিয়াকশনটা আমরা ইউজ করুম। এটা ইউজ করতে গেলে আমার কিতা লাগবো, স্টেপে স্টেপে বুঝতে হইব ভাই। ইউ শুড গো ইট, ডু ইট, স্টেপ বাই স্টেপ বাই স্টেপ। ফার্স্ট কিতা বুঝছি আমি, দেখো দেখো আমি দেখছি এটার মধ্যে কার্বন কয়টা আছে, 7টা কার্বন আছে। আমি দেখছি এটার মধ্যে কয়টা কার্বন আছে, 6টা কার্বন আছে। তাহলে এটা স্টেপ ডাউন রিয়াকশন। স্টেপ ডাউন করতে গেলে প্রথম কি জানতে হইব আমার? ডিকার্বক্সিলেশন। ডিকার্বক্সিলেশন কার মধ্যে হইব? কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের মধ্যে হইব, কার্বক্সাইলিক অ্যাসিডের মধ্যে হইব। তাহলে আমার ফার্স্ট টার্গেট এই যে গ্রুপটা আছে, এই গ্রুপটারে আমি সি ডাবল এইচ এ কনভার্ট করুম। কেমনে করুম? দ্য লেজেন্ডারি রিয়াকশন। এবার মস্ত করে লাও এটা। এটার মতো রিয়াকশন অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে খুব কম আছে। অ্যালকালাইন হট KMnO4 দিলে কিন্তু হইব, দেখো সি ডাবল এইচ। নাম শুনলে লইও, নাম লেখা লইও, বুঝা লই তুইব কেমনে হইব। নাম হইল গিয়া সেটা বেনজোইক অ্যাসিড। লাস্ট এটার মধ্যে কিতা করুম আমরা? ডিকার্বক্সিলেশন। কেমনে করুম? NaOH স্ল্যাশ CaO হিট। এই ভদ্রলোকের নাম হইল সোডা লাইম মিক্সচার। যদি তুমি এটা এমনি না করে অন্য কোনো ভাবে করতে চেষ্টা করো, এন্ড উই ক্যান অলসো ডু ইট। কেমনে করতে চেষ্টা করতে পারি দেখো, চেষ্টা করি না সাইডে গিয়া দেখো, চেষ্টা করতেছি। প্রথমে এটার মধ্যে Cl2 / H নিউ দো, দিলে লিখিত হইব CH2Cl হয়ে যাবো। ভালো মতো দেখো, নাম কিতা, এটার নাম লিখে দিয়েছি নিচে, বেনজাইল ক্লোরাইড। এটার মধ্যে দিয়ে দাও তুমি অ্যাকিউয়াস KOH, দিলে কি হইব এটা? CH2OH। নাম কি তাই এটার? বেনজাইল অ্যালকোহল। এবার ওখানে যে স্টেপটা আমরা করতেছি, এই স্টেপটা তোমরা ওখানে পাইছো না। এখান থেকে এটা কেমনে নেবো? এক স্টেপে যাবো গা। কেমনে যাবো এখান থেকে? এটা যাবো অ্যালকালাইন হট KMnO4। और কিতা যাইব? और যাইব তোমার K2Cr2O7/H2SO4। এটার নাম কিতা? আচ্ছা শোনো, এটার নাম লেখা রাখতে হইব নিচে দিয়া জোনস রিয়েজেন্ট। আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা, হ্যাঁ, এটা লাগবো ক্লাস 12-এও, হ্যাঁ, জোনস রিয়েজেন্ট। তাহলে আমরা এরকম ভাবে করতে পারি। তাহলে উই ক্যান ডু ইট ইন দ্য সিঙ্গেল স্টেপ, সাচ এজ অ্যালকালাইন হট KMnO4 দিলাম, তাহলে টরুইন থেকে বেনজোইক অ্যাসিড হয়ে গেল গা। তারপর ডিকার্বক্সিলেশন করলাম, না হলে ঘুরে আনতে হইব। Cl2 / H নিউ দিলাম, এখানে Cl ঢুকবো, এরপরে অ্যাকোয়াস KOH দিলে OH ঢুকবো, এরপরে KMnO4 দিলাম। এরকম ভাবে আমরা সামনের দিকে আগাইলাম। তাহলে এটা আসলো আমরা নাম্বার 2 কনভার্সন। 2 নাম্বার কনভার্সন ছিল এটা। তাহলে উই ক্যান ডু এ কনভার্সন ইন মেনি ওয়েজ। এবং তোমরা যে কোনো যত বড় ওয়েতে করবা অত তোমরা সুবিধা হইব। নাম্বার 2 গেল গা এটা। নাম্বার 3 তে যাবো গা। নেক্সট उसके बाद কসান দিতে, এরপরে Benzene to benzoic acid. অক্ষনে করছি আমরা বেনজিন টু বেনজোইক অ্যাসিড। বেনজিন টু বেনজোইক অ্যাসিড আমরা অক্ষনে করুম। দেখো সুন্দর, দেখো বেনজিন টু বেনজোইক অ্যাসিড। প্রথমে দেখতে বুঝতে হইব এটা কি রিয়াকশন, এটা কি স্টেপ আপ নাকি স্টেপ ডাউন। প্রথমে দেখতে হইব এটা কি রিয়াকশন, স্টেপ আপ নি স্টেপ ডাউন, ঠিক আছে? দেখো স্টেপ আপ নি কেমনে বুঝুম? কার্বন নাম্বার দেখো এটার মধ্যে, হাউ সিধা নাম্বার অফ কার্বন অ্যাটমস। এটার মধ্যে কয়টা কার্বন আছে? 6টা কার্বন আছে। এটার মধ্যে কয়টা কার্বন আছে দেখো, 1 2 3 4 5 6, নতুন একটা 7টা কার্বন আছে। তাহলে এটা কি রিয়াকশন? এটা হইলো তোমার স্টেপ আপ রিয়াকশন। বুঝালাই তুই স্টেপ আপ, বুঝালাইছি আমি। এটার নাম কি? দা স্টেপ আপ রিয়াকশন। আচ্ছা, স্টেপ আপ রিয়াকশন করতে গেলে
কিতা হইব স্টেপ আপ রিঅ্যাকশনে কিতা হয়, স্টেপ আপ রিঅ্যাকশনে কার্বন নাম্বার ইনক্রিজ হয়। আচ্ছা, কার্বন নাম্বার ইনক্রিজ করতে গেলে আমার কাছে একটু উপায় আছে অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডের মধ্যে, নাম হইল গিয়া সেটা তোমার ফ্রিডিএল ক্রাফট অ্যালকাইলেশন। তাহলে আমি আমার প্রসেস ফাইল আইছি, আমি কেমনে বুঝছি? প্রথমে পরীক্ষা হলো কি আমার এটা কনভার্সনটা আইছে পরীক্ষাতে, বেনজিন টু বেনজোইক অ্যাসিড। নাম কি এটার? বেনজিন টু বেনজোইক অ্যাসিড। এটার নাম কি? এটার নাম হলো বেনজোইক অ্যাসিড। যে বুঝছে না কে লিখে বেনজোইক অ্যাসিড, এলে বেনজো আর ওইক অ্যাসিড, ঠিক আছে, বেনজোইক অ্যাসিড শুনলাম। তো আমি প্রথমে পরীক্ষা হলো গিয়ে ফার্স্টে দেখুন কম্পাউন্ডের মধ্যে কটা কটা কার্বন আছে। তাহলে আমি দেখতে লাইছি একটার মধ্যে 6টা কার্বন আছে, আরেকটার মধ্যে 7টা কার্বন আছে। তাহলে স্টেপ আপ করতে হইব। স্টেপ আপ করতে গেলে স্টেপ আপ মানে কিটা? স্টেপ আপ মানে হলো কার্বন নাম্বার বাড়াইতে হইব। কার্বন নাম্বার উই শুড ইনক্রিজ ইন হুইচ ওয়ে? একটু উপায় আছে পৃথিবীর, এটার নাম হলো গিয়া সেটা ফ্রিল ক্রাফট। তো এটার মধ্যে আমরা ফ্রিল ক্রাফট করে দিই। ফ্রিল ক্রাফট কেমনে করুম দেখো, CH3 Cl লগে দিছি AlCl3, এটা দিছি তোমার ড্রাই। ড্রাই দিলে কি তুই ইহা না পড়বো তোমার একটা CH3, নাম হয়ে যাবো গা তোমার টলুইন। একটা স্লাইড আগে, মানে আগের স্লাইডের মধ্যেই আমরা টলুইন টু বেনজুইক অ্যাসিড বানাইছি, দুই ভাবে বানাইছি। এই আগের স্লাইড ওই টলুইন টু বেনজুইক অ্যাসিড আমরা কেমনে বানামু? দ্য লেজেন্ডারি সিঙ্গেল স্টেপ। এটার মধ্যে আমরা দেমু অ্যালকালাইন হট কেমন 4 পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট। দিলে ওইটা টলোইন থেকে বেনজোইক অ্যাসিডে এক স্টেপে যাবো গা। তাহলে আমরা কিটা শিখছি আজকের পরে? মনে রাখবা, এই হ্যাঁ একটা লাইন আমি তোমরা লিখে দিয়েছি, যেটা নিটের মধ্যে অনেকে ভুল করছে। নো ম্যাটার, এই লাইনে লেখা রেখো, হ্যাঁ, স্টার্ট দেয়া। হাউ লার্জার, হাউ লার্জ দ্য অ্যালকাইল গ্রুপ ইজ, no matter how large the alkyl group is, if there exist at least one benzylic hydrogen, the group will be converted to কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। বা এই যে এই লাইনটা আছে না, এই লাইনটা আছে না, অনেকে বুঝছে না যে এই লাইনটা যে কতটা বড় সিগনিফিকেন্স আছে, এটা তোমরা বুঝতে পারতেছো না। আমি তোমরা একটা সিগনিফিকেন্ট উদাহরণ দেওয়া বুঝাই দিই, দেখো কত বাম্পার এক্সাম্পল দাও এটা। আমি এখানে লিখতেছি, অন্য ডিফারেন্ট কালার ইউজ করতেছি, বালা দেখা যাবো। দেখালো এই যে কম্পাউন্ডটা তুমি দেখতেছো এদিকে সাইওয়ালা মতো, হ্যাঁ, মনে করো কম্পাউন্ডটা এইটা CH2 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 CH3। দেহ উপরে কতলা কার্বন আছে, কতটি কার্বন আছে দেহ, বাট দিস ইজ নান অফ মাই বিজনেস। যদি তোমার কেউ এখানে অ্যালকালাইন কেমনোফোর দেয়, তুমি খালি এটার দিকে চাইবা। কোনটার দিকে চাইবা? ইউ অনলি উইল সি দিস হাইড্রোজেন। এখানে বেঞ্জালিক হাইড্রোজেন আসেনি। যদি থাকে, যদি থাকে, যত বড় গ্রুপ হোক তোমার দিকে লাভ নাই, যত বড় গ্রুপ হোক তোমার দিকে লাভ নাই, এটা হয়ে যাবো গা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। যত বড় গ্রুপ হোক, যত বড় অ্যালকাইল গ্রুপ হোক, বাট দ্য প্রবলেম ইজ দ্যাট নিট 2017 প্রশ্ন আসছে পরীক্ষা হলে, দেখিস বলার মধ্যে দিছে হেরা এটার মধ্যে অ্যালকালাইন হট ক্যাবনোফোর। আমি যে রুলটা কইছি এই রুলটার দিকে চা। কইছি নো ম্যাটার হাউ লার্জ দ্য অ্যালকাইল গ্রুপ ইজ, যত বড় অ্যালকাইল গ্রুপ হোক, ইফ দেয়ার এক্সিস্ট এট লিস্ট ওয়ান বেনজাইলিক হাইড্রোজেন, দেন দ্য গ্রুপ উইল বি কনভার্টেড টু কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। দেখি কার্বনটার দিকে চা, এই যে কার্বনটার দিকে, দ্বারা কালোটারে আমি লাল করে দিতেছি, এই যে লাল কার্বনটার দিকে চা, এটার মধ্যে কোনো হাইড্রোজেন নাই, বেনজাইলিক হাইড্রোজেন। তাহলে এটার মধ্যে যখন তুমি এটা দিবা, এটার মধ্যে আইব তোমার আনসার হইব গিয়া সেটা নো রিয়াকশন। ফুলাবাইনে পরীক্ষা হলে লেখা আছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। তাহলে ইউ শুড ডেফিনেটলি রিমেম্বার দিস থিংস, দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হিয়ার। যত বড় গ্রুপ হোক, দ্য গ্রুপ ক্যান বি ভেরি ভেরি লার্জ, বাট দ্য প্রবলেম ইজ দ্যাট একটা বেনজাইলিক হাইড্রোজেন মাস থাকতে হইব, আদারওয়াইজ দ্য রিয়াকশন উইল নট হ্যাপেন, ইট উইল বি নো রিয়াকশন এট অল। ওকে, সামনের দিকে আগে যাবো গা। এটা 3 নাম্বার গেল গা। চান্দিদা 4 নাম্বারে যা।
কটা আছে রে নিচে? 10টা আছে স্যার। হুম হুম, আগে এটা শেষ করে এরপরে এরপরে যাবো এনসিআরটি তে, হ্যাঁ। এটা শেষ করে লই আগে। সাইড, হ্যাঁ সাইড বেনজিন টু ম্যালিক অ্যানহাইড্রাইড। আরে এটা কি তৈল? ধরো ধরো। বেনজিন টু, বেনজিন টু, ম্যালিক অ্যানহাইড্রাইড। ওহ এটা বাম্পার কনভার্সন ক্লাসিক্যাল। করতাছি, করতাছি দুই রকম ভাবে করে দেবো ভাই, বাম্পার রিয়াকশন এটা। বেনজিন টু মেলিকানাইট, রাইট। ওখানে এটা দুই রকম ভাবে করণ যায়। আমি তোমরা সবচেয়ে শর্টকাট ওয়ার্ড দেখাইতেছি। এটা অক্সিডাইজ করে দেবো, ভেনাডিয়াম পেন্টঅক্সাইড or phosphorus pentoxide, 9 oxygen in presence of heat, এক স্টেপ হয়ে যাবো এটা। যদি এমন না হয়, যদি এমন করতে ইচ্ছা না হয় তোমরা, এটা ওই সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে। যাই হোক, যদি এমন করতে তোমার ইচ্ছা না হয়, তাহলে আমার কাছে আরো উপায় আছে। আচ্ছা, আরো উপায় কিটা আছে দেখো। যদি উপায়টা করতে গেলে কঠিন হয়ে যাবো গা, দিস ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে, ঠিক আছে। তাহলে আমরা উপায় করতেছি, আমরা করতেছি উপায়, ঠিক আছে। তাহলে ওইটার মধ্যে আমি NaNH2 লিকুইড অ্যামোনিয়া দিব, অথবা ভদ্রলোকের এটারে লিথিয়াম অবলিক লিকুইড অ্যামোনিয়া কইতারে, লিথিয়াম অবলিক লিকুইড অ্যামোনিয়া বলতে পারে, আমার কোনো আপত্তি নেই। আচ্ছা, এবার এটার মধ্যে কিতা করুম, দেখালো একটা দুইটা তিনটা চারটা মেলিক অ্যাসিড বানাইতে হইব। মেলিক অ্যাসিডের ফর্মুলা কিতা? মেলিক অ্যাসিডের ফর্মুলা হইলো CH ডাবল বন্ড CH, এখানে একটা C OO H, এখানে একটা C OO H বানাইতে হইব। মানে এই পার্টটারে বাইঙ্গা বাইর করে লাইতে হইব, এই পার্টটারে বাইঙ্গা বাইর করে লাইতে হইব, আদারওয়াইজ হইতো না, এটা করতে পারতাম না। আচ্ছা, তাহলে অ্যানোবিক লিকুইড অ্যামোনিয়া দিলে কি তো হইব দেখতে লই ভাই, একটু ওয়েট কর, অন্যভাবে করণ জানি দেখতে লই। আচ্ছা, এবার এটা যদি আমি ওয়ান মলিকিউল ওজোনালাইসিস করি, দেখালো একটু মিনিট, দেখালো এটা দিয়ে হইব নি, না হইলে বাদ দিলাম, উফারটাই করুক, ঠিক আছে। ওয়েট কর একটু, 1 মিনিট। যদি এটা এমন হয় 1 মোল ওজোনালাইসিস করছি, তাহলে কি তৈব? এ হইব, এ হইব, এ হইব, দাঁড়াও একটু দেখালো, হ্যাঁ। সি হইব, C OO H হইব, জিঙ্ক দিতাম না, ডাইরেক্ট দিব। তাহলে ইহান হয়ে যাবো গা C OO H হয়ে যাবো গা। ভালো কথা। এটা তো মেলিক অ্যাসিড হয়েছে না? আচ্ছা, এটা মেলিক অ্যাসিড বানাইতে হইব না? আচ্ছা, এবার এটার মধ্যে ডিকার্বক্সিলেশন করে দেবো, কিটা করে দেবো? ডিকার্বক্সিলে ওই বউ হইতো না করে ওয়াইমু, ওয়াইতাম না গেলে দ্বারা ডিকার্বক্সিলেশন করো, NaOH হইতো না মানে, ওয়াইতাছিরা। তাহলে এটা বেগে যাবো গা, এটাও বেগে যাবো গা। তাহলে কি তো হয়ে যাবো গা, এখানে এখানে দুইটা CH3, মানে এমন হয়ে যাবো গা স্ট্রাকচার, দেওয়া কি বাম্পার হচ্ছে দিক করতাছি। এটা হয়েছে CH3, এখানে হয়ে গেছে গা CH3, এটা গেছে গা বাইজ্ঞা। আচ্ছা, এইবার কিটা করতে হইব এটারে, এবার এই দুটারে দ্বারা একটু ওয়েট করো। এটার মধ্যে দিতে হইব কি তার Cl2/H নিউ, মানে NCS দিলে কি হইব? এ হইব, এ হইব, ইয়ানে CH2 হইব, Cl হইব, ও ক্লাসিক্যাল। ইয়ানে CH2 হইব, ইয়ানে Cl হইব, ভাবছিলাম না হইব। এটার মধ্যে আমি দিব কিতা অ্যাকোয়াস KOH, অ্যাকোয়াস KOH দিলে এই বদলুকে হয়ে যাবো গা CH2OH, লগে হয়ে যাবো গা নিচে CH2OH। আচ্ছা, এখান থেকে আমি এখানে লয়ে যাবো এটারে, এখান থেকে এটা কেমনে নেবো আমি? এটাতে নিতে হইব আমার ডাইক্রোমেট দিয়া K2Cr2O7 জোন্স রিএজেন্ট H2SO4। এটা হইলো, এবার হ্যাঁ হিট দেমু, হিট দিলে ও ক্লাসিক্যাল, হিট দিলে হ্যাঁ জল বাইরে যাবো গা, জল হয়ে গেছে মেলিকা নাইট্রেট। তাহলে আমি কিটা করছি, তোমরা উপরে স্টেপই করো, এটা বেশি সোজা। এটা করতে তোমরা কষ্ট হইব, দেখো আমি কিটা করছি। আমি প্রথমে এটার মধ্যে বার্চ রিডাকশন করছি, বার্চ রিডাকশন এটা একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে গেছে। বার্চ রিডাকশন করছি, বার্চ রিডাকশন করানোর পরে এটা এখানে আমি এটারে ওজোনালাইসিস করছি, ঠিক আছে। তোমরা উপরটা মস্ত করে নাও, উপরটা সোজা একবারে। ওজোনালাইসিস করণে এখানে অক্সিডেটিভ ওজোনালাইসিস করছি, কিটা করছি অক্সিডেটিভ, অক্সিডেটিভ করণে কিটা হইছে, এখানে দুইটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হইছে, NaOHCO দিয়া হিট দিছি, সোডা লাইম দিয়া এর বাইকে গেছে গা CH3 হইছে, Cl2/H2 দিছি, এখানে একটা Cl, এখানে একটা Cl ঢুকছে, অ্যাকোয়াস KOH দিছি,
CH2OH CH2OH অ্যালকোহলের অক্সিডাইজ করে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে নিছি। তারপরে আমরা কি করছি, ডিকার্বক্সিলেশন, তারপর আমরা হিট দিছি, ঠিক আছে, হিট দিয়া মাইনাস ওয়াটার করছি। তাহলে দিস ইজ দ্য ওয়ে উই ক্যান ডু দিস কনভার্সন। উই ক্যান ডু দিস কনভার্সন বাই বোথ ওয়েজ। আমার মনে হয় উপরটা সোজা, উপরটা লেস মানে কমপ্লিকেটেড, 2 নাম্বারটা একটু বেশি কমপ্লিকেটেড। তাহলে দিস ওয়াজ আওয়ার ফোর্থ কনভার্সন অফ আওয়ার ABC। কোশ্চেন নাম্বার নেক্সট, সঞ্জিতা, এরপরে হোক। কোশ্চেন নাম্বার নেক্সট। benzoic acid to benzene. ও এই বেঞ্জিক অ্যাসিড টু বেঞ্জিন তো আমরা অক্ষরে ফেলে লাইছি। 1 মিনিট লাগবো আমরা করতে, আমরা নিজেরাও জানি, দেখলেই বুঝে লাইবা, দেখলেই বুঝে লাইবা বেঞ্জয়িক অ্যাসিড টু বেঞ্জিন। দেহ কত সুন্দর হয়েছে এটা। কার্বন নাম্বার দেহ, কার্বন নাম্বার এটার মধ্যে দেহ, বাম সাইড এটার মধ্যে কার্বন নাম্বার কত আছে, 1 2 3 4 5 6 7, কটা আছে কার্বন নাম্বার, 7টা। ডাইন দিকে এটার মধ্যে কটা আছে, 6টা। আচ্ছা কিতা করতে হইব, নাম কিতা এটার বুঝ জ্বালাই তুইব দেখে আমার, দিস ইজ দা স্টেপ ডাউন প্রসেস। স্টেপ ডাউন মানে কিতে হইব, স্টেপ ডাউন মানে কার্বন নাম্বার কিতে হইব, কার্বন নাম্বার ডিক্রিজ করব, কার্বন ডিক্রিজ করব। কার্বন ডিক্রিজ করতে কিতা লাগবো আমার, কার্বন ডিক্রিজ করতে আমার লাগবো डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। एक स्टेप হয়ে যাবো গা বাবা, ডিকার্বক্সিলেশন এক স্টেপ মে হো जाएगा। কিতা দেমু এটার মধ্যে, এটার মধ্যে দেমু আমি NaOH CaO, NaOH/CaO হিট, ডিকার্বক্সিলেশন, কাহিনী পরিষ্কার। তাহলে এটা হইলো গিয়ে সেটা সবচেয়ে সোজা ছিল আমরা, এই আমরা যত রিকনভার্সন আমরা কোন মতো করছি। দিস ওয়াজ দ্য নাম্বার 5, নাম্বার 6 ফর নেক্সট। Benzene to M-nitrotoluene. হ্যাঁ, এক কোনায় আছে কোশ্চেন, বেনজিন টু M-নাইট্রোটোলুইন, এটার মতো রিয়াকশন পুরা পুরা ক্লাস 11 12 নাই। এনসিআরটির মধ্যে কার কাছে, যার কাছে ABC আছে, তোমরা আমি একটা জিনিস দেখাই, ভুল দেখাই একটা, দাও ভুল দেওয়া একটা লেজেন্ডারি ভুল দেখাইতেছি, লেজেন্ডারি ভুল দেখাইতেছি। যার কাছে ABC আছে এটার মধ্যে সলিউশনও আছে, নিচের দিকে যাও, নিচে গেলে তোমরা একটা সলিউশন দেখাই, এই কোশ্চেনটা সলিউশনটা বের করো, তোমরা দেখাইতেছি আমি এরা কেমনে করছে। দেখো কোশ্চেনের সলিউশনটা দেখো, হ্যাঁ দেখো ভুলটা দেখো। বেনজিন টু মেটানাইট্রোটোলুইন, এটা এমন সোজা কনভার্সন না, এটা এটা ডেঞ্জারাস কনভার্সন। দিস ইজ দা সবচেয়ে টাফেস্ট, ওয়ান অফ দ্য টাফেস্ট। হেরা কিতা করছে দেখো, হেরা কত ভুল করছে, কত বড় ভুল করছে দেখো। হেরা এটার মধ্যে কিতা করছে দেখো, ফার্স্টে তোমার কাছে বই আছে নি দেখো, কনসেন্ট্রেটেড HNO3 H2SO4 দিছে, দিও না হেন নাইট্রোবেনজিন হইছে। দিস নাইট্রোবেনজিন তারা এটার মধ্যে CH3Cl AlCl3 ড্রাই দিছে। যদি কেউ ওর কাছে বই থাকে, তারা মনে হয় দেখ খেলাইছে, এটা ঠিক এমন ভাবে করছে, এরা মনে হয় করছে নি এমন ভাবে দেওয়া আছে। করলে কইও, হ্যাঁ না স্যার, করলে এভাবে কইও। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এভাবেই এভাবেই করেছে স্যার। এটা দেখো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ভুল দেয় তোমরা। আমি নাইট্রোবেনজিনে কোনোদিন ফিডেল ক্রাফট রিয়াকশন হয় না, ফরানোর সময় বারবার কইছি। নাইট্রোবেনজিনে কোনোদিন ফিডেল ক্রাফট রিয়াকশন হয় না, ফরানোর সময় বারবার কইছি, আমি কইছি না, কেটা কইছে, NCERT, NCERT কইছে নাইট্রোবেনজিনে ফিডেল ক্রাফট রিয়াকশন হয় না। তাহলে হেরা নাইট্রোবেনজিনের মধ্যে ফিডেল ক্রাফট রিয়াকশনটা কেমন করছে, এটা আমরা বুঝাও, এটা ভুল। এই কনভার্সনটা পুরা 11 12 যতলা কনভার্সন আছে সবচেয়ে করে নি এটা। এটার মধ্যে দেখো কত কিছু লাগে দেখাইতেছে, এটা লেজেন্ডারি কনভার্সন, এটার মতো কনভার্সন নাই। আমি তোমরা কয়ে দিলাম, দেহ এটা কতক্ষণ লাগে করতে, কতলা স্টেপ লাগে দেখো। এটা কতবার আইডি দিয়েছে হিসাব নাই, কতবার আইছে এটা আইডি হিসাব নাই। 2টা স্টেপ মাঝখান দিয়ে বাদ দেয়, এটা লেজেন্ডারি কনভার্সন, দেহ ভালো মতো দেখাইতেছি। তো প্রথম টার্গেট আমার হইলো, দেখো হ্যাঁ, রেডিও দাও গা। প্রথম টার্গেট হলো বেঞ্জিনের মধ্যে আমি ফিডেল ক্রাফট রিয়েকশন করবো। দেখো CH3Cl, এটা কঠিন আছে একটু, AlCl3 ড্রাই, এটা ছাড়াও তোমরা আমি অন্য একটা প্রসেস দেওয়া মোবাইল মাথা খারাপ হয়ে যাবো পুরো। এবার দেখো এটার মধ্যে ওই বগিটা দেখো, এটা হয়ে যাবো গা তোমার CH3। এইবার আমি এটার মধ্যে কনসেন্ট্রেটেড HNO3 H2SO4 রুম টেম্পারেচারে দিছি RT, দিলে গেতে হইব, দিলে একটা
এখানে একটা বাম্পার কম্পাউন্ড তৈরি হবে। প্রত্যেকটা নাম লিখে দিয়েছি নিচে দিয়ে আমি তুলে লাইও। প্রত্যেকটা নাম নিচে দিয়ে লিখে দিয়েছি তুলে লাইও, হ্যাঁ। এটার নাম হইলো গিয়ে সেটা তোমার নাম দেখো কেমনে লেখে। এটা প্যারা পজিশন, ঠিক আছে? এটা কি পজিশন? প্যারা পজিশন। নাম কি তার? তোমার প্যারা নাইট্রো টলুইন। প্যারা নাইট্রো টলুইন। কিন্তু তোমারে কইছে হেরা মেটা পজিশন লাগাইতে আছে, লাগামু। দেখো এখানে করতেছে কি তা SN অবলিক HCl। এটার নাম কি তা? রিডাকশন। এটার নাম কি? রিয়াকশন, রিডাকশন। রিডাকশন হলে কি তৈব? ইহার একটা কম্পাউন্ড তৈরি, দেখো ভালো মতো ভাই। CH3, এটা হয়ে যাবো NH2। এটার নাম কি তা? এটার নাম হইলো প্যারামিনোটলুইন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটার মধ্যে আমি এইবার হইলো খেলাটা, এইবার এটার মধ্যে আমি একটা এমন রিয়াকশন করুম যেটার নাম হইলো গিয়া সেটা ডাই স্কটেন বাউম্যানের রিয়াকশন। CH3COCl দিলে কি তৈব? HCl বেগে যাবো। কি তৈরি যাবো? এখানে দুইটা এইচ আছে না, একটা এইচ বেগে যাবো, ঠিক আছে? একটা এইচ কি তৈরি যাবো? ধরো ঠিক করে দিই। এইচ, इसको মুছ লেতে হয়। বাস, মুছ লেছি। এবার দেখো HCl বেড়ে যাবো এখান থেকে। দিলে কি তৈব? এটার নাম কি তা জানো না? এটার নাম হইলো গিয়ে সেটা স্কটেন বাউম্যান রিয়াকশন। ভদ্রলোকের নাম এটা লিখতে পারে যারা স্কটেন বাউম্যান কইতে ভালো লাগে না তারা, তারা লেখে এটা এটা এসিটাইলেশন রিয়াকশন। এসিটাইলেশন। তাহলে কি তৈব দেখো? CH3 বাইরে বেতলা ভাই। এটা হয়ে যাবো NH COCH3 এসিটাইলাইড। এর নাম হলো এসিটাইলাইড। এবার ইহানো করতে হইব কি তা বাইরে বাবা। কালার কালার। এবার ইহানো যাবো আমরা গিয়া এটার মধ্যে আমি এবার আবার নাইট্রেশন করুন। কনসেন্ট্রেটেড HNO3, কনসেন্ট্রেটেড H2SO4। কিতা হইব? দেখালো কিতা হইব। এইবার বুঝো কিতা হইব। ইহানো হইব মেইন জিনিসটা, খেলাটা হইব এই জায়গা। এ হইব NO2, আবার নিচে আয়া পড়ছে NH COCH3। আমার আয়া পড়ছে কম্পাউন্ড, কিন্তু আমার এটার মধ্যে এক্সট্রা কোন জায়গাটা আছে? এক্সট্রা আছে এই জায়গাটা। এটা সরাইতে হইব। এটা সরানোর লেগা বড় একটা সার্ট লিখে দিছিলাম। এই সার্টটা কেমন লাগবো কোন দেখো। এটার মধ্যে আমি দিমু ডাইলিউটেড H2SO4 এর, ডাইলিউটেড H2, এটা একটা একটা প্রসেস। আরেকটা প্রসেস আছে দেখাবো। CH3, এটা সবচেয়ে বড়টা আর কি, কমপ্লিকেটেডটা। इहनो है जब NO2, इहनो है जब NH2। इसके बाद दो स्टेप लगेंगे और NaNO2। এই রিঅ্যাকশনটা অর্গানিক কেমিস্ট্রি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট রিঅ্যাকশন, নাম লিখে দেবো NaNO2 HCl। এটা হলো অর্গানিক কেমিস্ট্রির 5 কোটি স্টার রিঅ্যাকশন। 0 থেকে 5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে দিতে হইব বাবা। উল্টা পাল্টা দিলে কাম হইতো না। ঐতিহাসিক খেলা হইব। এখানে CH3, এটা হয়ে যাবো N2+, লগে হয়ে যাবো Cl-। এটা হয়ে যাবো NO2। আমি চ্যালেঞ্জ করতেছি ভাই, এনসিআর এবিসি যেটা লাইনে আছে, এটা যদি ভারতবর্ষের কোন কোন লোকে যদি কয় এটা কারেক্ট ফরেন ছেড়ে দিব আমি। রেকর্ডিং আছে যেন। H3PO2 ওয়ার্ম, H3PO2 ওয়ার্ম করলে কি তুই লাস্ট স্টেপ বলছি এটা ব্যাগে যাবো গা। বহুদিনে খাওয়া দেখো, হ্যাঁ। CH3, এই হইলো কনভার্সন, এই হইলো আনসার। এমনে করে কনভার্সন। এবিসির মধ্যে এই কনভার্সনটা ভুল লাইনে আছে। বি ভেরি 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 কেয়ারফুল। এবার আমি করতেছি আরেক ভাবে, দেহ কেমনে করে। হিডা হইলো গিয়া সেটা আরো বেতলা বেতলা ভাই। হিডা তুমি কি স্যার অত সোজা ছিল তাহলে এত কিছু কেড়ে করলাম? এত কিছু কেড়ে করছি বিকজ দিস ইজ দা কনভেনশনাল প্রসেস। কনভেনশনাল ইডই করে মানুষে, যারা লেজেন্ড, অ্যাকচুয়ালি যারা পড়াশোনা করে তারা ইডই করে। আমরা উই ক্যান ডু ইট ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ। দেখাইতেছি আরেকটা প্রসেস, স্টেপটা বাম্পার এটা ভাই A1। আচ্ছা, এবার আমরা এটারে আরেকটা প্রসেসে করতেছি যেটা আর একটু সোজা মনে হইব তোর কাছে। করতেছি সোজা মনে হইলো সোজা না এটা। এটার মধ্যে দুই একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট আছে, দেখাইতেছি। এটা তোমরা দেখো, এই যে বেঞ্জিন, इसके अंदर हम लोग डाल देंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। इसके बाद डाल देंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। थोड़ा सा टेम्परेचर को एलिवेट करेंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो ले ना हो जाएगा NO2। इसका नाम तो थोड़ा जान ही लेंगे। इसका नाम होगा तुम्हार मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन। इधर है कलर की तरह, कलर को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका कलर है कैनारी येलो।
कैनरी येलो कलर है इसका। ठीक है, कैनरी येलो कलर जो शाइनी येलो होता है, कैनरी येलो। ठीक है, আমি এটার মধ্যে যে রিয়েজেন্টটা ইউজ করুম, এই রিয়েজেন্টটা হইলো লেজেন্ডারি রিয়েজেন্ট, যে কোনো মানুষে জানা না এটা। এটার নাম হইলো NH4HS, অ্যামোনিয়াম বাইসালফাইড, অ্যামোনিয়াম বাইসালফাইড। এটা একটা नाम আছে, এটার একটা थोड़ा सा काम আছে, काम को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका नाम है पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट। पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, देखो, एक NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा, एक NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा। अभी क्या करेंगे इसमें, अभी इसमें सेम रिएक्शन करेंगे, NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका हम लोग नाम बताए थे डायाजो टाइजेशन रिएक्शन बाय क्लासिकल। N2 प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, और बाकी जो है जेमने से এমনে লেখা লাইমু, লাস্ট দো স্টেপ মে হ্যাঁ। আমি তোমরা দিন আমি একটা রিয়াকশন তোমরা ফরাই দিছিলাম, যেটা নাম আছিল সেন্ড মেয়ারের রিয়াকশন, যে পাইছো না আমার কিচ্ছু করণের নাই। সেন্ট মেয়ার্স রিয়াকশন আছিল, যেটার মধ্যে আমরা CuCN/HCN दिसलाम। इसमें हम लोग यहाँ पे साइनाइड ला, यहाँ पे आ जाएगा साइनाइड, और नाइट्रो यहाँ पे रह जाएगा। अभी इसमें हम लोग स्टीफेंस रिएक्शन करेंगे, SnCl2/HCl, ये हो जाएगा CHO। अभी इसमें एक और स्टेप बाकी है, जो स्टेप है मोहन स्टेप, मोहन स्टेप। इधर नाम लो वोल्फ किश्नर, NH2NH2OH, वोल्फ किश्नर, NH2NH2OH-। इसका रिएक्शन का नाम क्या है, नाम तो सुना ही होगा, नाम है इसका वोल्फ किश्नर। कितने हो जाएगा, CH3 हो जाएगा ये तो, लिखित तो आंसर CH3 हो जाएगा, और मेटा पोजीशन में नाइट्रो आ जाएगा। सो भाई এই দুই প্রসেস আছে ABC, এটা একটা বুললেক্স है, দে ক্যান ডু এনিথিং, বাট আই ডোন্ট কেয়ার। ইডই কারেক্ট নইলে হিডা কারেক্ট, ইডি ছাড়া কিছু কারেক্ট না। যে খুশি, যেমনে খুশি করুক, আমাদের ব্যাপার না। ঠিক আছে, মানে ওই প্রসেসটা কারেক্ট না, নাইট্রোবেনজিনে ফিনাইল ক্যাপ রিঅ্যাকশন হয় না। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউ ক্যান ডু দিस कन्वर्शन, এটা অনেক কঠিন এটা। नेक्स्ट उसके बाद जाएंगे, उसके बाद संजीदा नेक्स्ट फॉर बेंजीन टू बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ओह, बेंजीन टू BHC। ए सुजा, हमारा चार्ट में था, ये हम लोगों ने किया था गत दिन। হোসেন চার্টের মধ্যে আসেনি, নিশ্চয়ই আছে, গ্রুপ মে পাঠায় দাও। এই যে এইটা আছিল ভাই, দেখছেন, চার্ট লেখা দিয়েছি গত দিন ব্যাচ 2 তে একটা, দেহসেন এটা গ্রুপে দিয়া দাও, আসেনি দেহসেন, গামাক্সিনের লগে BHC বেঞ্জিন হেক্সাক্লোরাইড আসেনি রে, ব্যাচ 2 তে কেউ, কেউ কাছে আসেনি দেহসেন, गो दिन खातर में देते हैं हाँ वही जे আমরা हाँ से सर, हाँ सर। আছে তো বাস। इसको ग्रुप में डाल दे, पिक्चर उठा के। আরেকটা আছে না লগে, দেখছিস তুই গামাক্সিন ছিল একটা, গামাক্সিন দেখ এখানে আরেকটা আছে সেম ভাবে। তাহলে 1 মিনিটের 1 মিনিট আছে, আমরা 6 মিনিট পড়াইতেছি নেক্সট সেশন। ঠিক আছে, 6 মিনিট, 6 মিনিটস ব্রেক, ব্রেক। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট ফর নেক্সট। স্যার একটু নেটটা খারাপ, একটা সেকেন্ড। বেনজিন টু বেনজালডিহাইড। ও, ক্লাসিক্যাল, বেঞ্জিন টু বেঞ্জালডিহাইড। উফ, ভালো রিঅ্যাকশন ভাই। বেনজিন টু বেঞ্জালডিহাইড। ওকে, বেনজিন টু বেঞ্জালডিহাইড। সো দিস ইজ দ্য কনভার্সন। এবার কেমনে করুম, ভালো মতো দেখো। ঠিক আছে, এবার আমার প্রথম টার্গেটের লগে সেটা বেঞ্জিন টু বেঞ্জালের কার্বন নাম্বার বাড়াইতে হইব। কার্বন নাম্বার ইনক্রিজেস, কার্বন নাম্বার ইনক্রিজেস, তাহলে এটা স্টেপ আপ রিঅ্যাকশন।
আচ্ছা, তাহলে আমার স্টেপ আপ রিঅ্যাকশন করতে গেলে প্রথমে কিটা করতে হইব? ফ্রিডিএল ক্রাফট করতে হইব। ফ্রিডেল ক্রাফট করতেছি। CH3Cl, AlCl3, ড্রাই, দিস ইজ টলুইন, এটার নাম হলো টলুইন। এবার আমরা এখান থেকে দুইটা রাস্তা লব, টু ওয়েজ, দুইটা রাস্তা। একটা হলো ভায়োলেট কালারের রাস্তা, ঠিক আছে? এটার মধ্যে কি যাতে Cl2 H নিউ CH2Cl, इसमें हम लोग डालेंगे एक्वास के OH, तो हो जाएगा CH2OH। नाम लिखा लो नीचे दिया, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग इसको PCC ডাল দেंगे। খাতার মধ্যে লেখাইনা আছে আমাদের গতকালকের কনভার্সনাল লিস্টের মধ্যে লেখাইনা আছে PCC, দিলে এটা CH হয়ে যাবে। এছাড়া তোমার একটা আমি লেজেন্ডারি প্রসেস দেখাই দেই, এক স্টেপ হয়ে যাবো গাইডা ডাইরেক্ট। এটার নাম হলো एटार्ड रिएक्शन, ETARD, एटार्ड रिएक्शन। इसमें हम लोग डाल देंगे CrO2Cl2। এটার নামটা মনে রাখো, নাম को याद रखना, काम को याद रखना। নাম হলো গিয়ে সেটা, এটার নাম হলো গিয়ে সে তোমার ক্রোমিল ক্লোরাইড। তাহলে এই রিঅ্যাকশনের নাম মনে রাখো এটার্ড রিঅ্যাকশন, দিস ইজ নোন এজ দ্য এটার্ড রিঅ্যাকশন। ক্রোমিল ক্লোরাইড ইউজ করবো আমরা, করলে ডাইরেক্ট হয়ে যাবো নাম্বার। नेक्स्ट उसके बाद एफर्ट को Benzene to M-nitrobenzoic acid. क्लासिकल। বেনজিন টু M নাইট্রোবেনজোইক অ্যাসিড, ভাই এটা ভাই ডেঞ্জারাস ভাই। M নাইট্রোবেনজোইক অ্যাসিড দেখো কি তা লেখছে, এটা বানাইতে হইব। এবার শুনো, এইবার হইলো অ্যাকচুয়াল খেলা। এটা আমরা এনসিআরটির মধ্যেও আছে, মেটানাইট্রোটোলুইন। কেমনে করবা শুনো, প্রথমে তো हम लोग को कार्बन नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा। कार्बन नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है। कार्बन नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा, इसका एक ही मतलब हो सकता है। इधर मध्य আমরা দিয়ে দেবো CH3Cl, उसके बाद डाल देंगे AlCl3, ड्राई कंडीशन में डाल देंगे। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा CH3, और बाकी का जो स्ट्रक्चर है ये जो नाम हो जाएगा टोलुइन। अभी हम लोग को क्या करना है? हम लोग को इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। अनेक बार করছি একটা रिएक्शन जिसका नाम है एल्कलाइन, हॉट कैमनोफोर डाल देंगे, तो ले रखी तो इसे होगा COOH हो जाएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम हो गया चला तुम्हार बेंजोइक एसिड। लास्ट स्टेप को याद रखना, इधर की डायरेक्टिंग ग्रुप, इसको याद रखना है। ये क्या डायरेक्टिंग ग्रुप है? ये है नाम इसका मेटा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसका नाम क्या था? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसमें हम लोग क्या डालेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। খেলা শেষ। তাহলে দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউ ক্যান কনভার্ট বেঞ্জোইক অ্যাসিড টু মেটানাইট্রোবেঞ্জোইক অ্যাসিড, সরি বেঞ্জিন টু মেটানাইট্রোবেঞ্জোইক অ্যাসিড। মনে রাখতে হইব ফার্স্ট স্টেপে কার্বন নাম্বার इंक्रीज করছি, स्टेप अप করছি, কেমনোফোর দিছি, বেঞ্জোইক অ্যাসিড হইছে। उसके बाद हम लोगों ने इसमें नाइट्रेशन रिएक्शन किया। चैप्टर मैंने এই জায়গাটা শেষ। नेक्स्ट उसके बाद करेंगे। Acetylene to cyclohexane. ओ माँ, ये तो डेंजरस। इसको हम लोग इजीली भी कर सकते हैं। एसिटाइलिन का एक जो रिएक्शन है আমরা ক্লাসের মধ্যে দেখছি, এসিটাইলিন CH ট্রিপল বন্ড CH ইথাইন, এটার মধ্যে আমরা ফি টিউব দিছিলাম, Fe ट्यूब, ठीक है। 600 डिग्री सेंटीग्रेड में डाल दिया था हम लोगों ने इसका। ये जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का, इसमें हम लोग -60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इसमें हम लोग डाल देंगे PT ऑब्लिक H2, पैलाडियम, सॉरी PT ऑब्लिक H2 और PD ऑब्लिक H2, तो हो जाएगा ये साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद ये दूसरे तरीके से भी कर सकते हो तुम लोग, एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद স্যার 10টাই ছিল। 10টাই ছিল। এবার একটা কাজ করো স্যার, হুম। এনসিইআরটির এক্সারসাইজে যাও।
জিয়া সেরাতে হোসেন এনসিআরটির এক্সারসাইজের মধ্যে 4টা কনভার্সন আছে। দেখবা কোশ্চেন নাম্বার কইতাছি তোমার আমি, কোশ্চেন নাম্বার কইতাছি আমি তোমারে, কোশ্চেন নাম্বার 4 5 6 7 8 9, 9 10-এর কাছাকাছি দেখো। হাউ উইল ইউ কনভার্ট দ্য ফলোইং কম্পাউন্ডস ফ্রম বেঞ্জিন, আসেনি রে কি ওর কাছে এনসিআরটি এক্সারসাইজ দেখছেন? হাউ উইল ইউ কনভার্ট দ্য ফলোইং ফ্রম বেঞ্জিন, আসেনি রে? স্যার যেটা ছিল এটা তো ক্লাসে পড়ানো হয়েছে না, 9.13টা, মানে হাউ উইল ইউ কনভার্ট বেনজিন ইনটু, এগুলি তো ক্লাসে পড়ানো হয়েছে। হাউ উইল ইউ কনভার্ট বেঞ্জিন ইনটু, কিতে কিতে আছে আমাদের পি হোসেন? পি নাইট্রো ব্রোমো বেনজিন, দেন পি নাইট্রো টলোইন, এম নাইট্রো ক্লোরো বেনজিন, এসিটোফেনন। যদি ক্লাসে করানো হয়েছে প্রথম দিনটা, প্রথম দিনটা করানো হয়েছে নি না? প্রথম দিনটা করানো হয়েছে না, লাস্টটা করানো হয়েছে। লাস্টটা আজকেও করছি, প্রথম দিনটা করানো হয়েছে না। প্রথম দিনটা ফরছেন দেখি, ফার্স্টের তিনটা ফরো দেখি কিতা কিতা হয়েছে। প্রথমটা কিতা হয়েছে? পি নাইট্রো ব্রোমো বেনজিন। দাঁড়াও, এটা কেমনে করানো হয়েছে? এটা করানো হয়েছে না। পি নাইট্রো ব্রোমো বেঞ্জিন, বালা ইম্পর্টেন্ট রিঅ্যাকশন এটা। পি নাইট্রো ব্রোমো বেঞ্জিন, এই যে প্রথম এটার মধ্যে ব্রোমিন ডুয়াই দিবা। এবার দেখো কেলিকে করানো হয়েছে না, আমি কেমনে বুঝছি? প্রথম এটার মধ্যে বিআর টু অবলিক এফ ই দিবা। এবার যদি কেউ মনে করে যে আমি নাইট্রো আগে ঢুয়ামু, দেখো দেখে ওই জায়গাটা, যদি কেউ আমি মনে করে যে নাইট্রো আগে ঢুয়ামু, তাহলে ব্রোমিনটা এই জায়গা ঢুকবো। কিন্তু আমার লাগে কোন জায়গা? আমার লাগে প্যারা পজিশনে। যদি কেউ নাইট্রো আগে ঢুয়াইলায়, হেয়ার কনভার্সনটা গেছে। এই কারণে আমি কইছি ইম্পর্টেন্ট, বেতালা ইম্পর্টেন্ট শুধু এটি। তাহলে প্রথমে ব্রোমিন ডুয়াইলে বা फिडल का रिएक्शन করছি, ब्रोमीन को अंदर डाल दिया। इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, কনসেন্ট্রেটেড H2SO4। এরপরটা কিটা কইছে রে? তারপর এটা এম নাইট্রো ক্লোরো বেনজিন। এইবার নাইট্রো আগে ডুয়াইবা, তারপরে ক্লোরিন ডুয়াইবা। ঠিক আছে? এবার দেখো তোমার প্রবলেমটা কিটা দেখো। তোমার প্রবলেমটা হলো কি, সে তোমারে কইছে ইটা বানাইতা। এবার সমস্যাটা বুঝছো? তুমি যদি মনে করো, ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, ভালো মত দেখো, তুমি যদি মনে করো যে তোমার আগেরটা যে করছো তুমি, আগেরটার মধ্যে নাইট্রো যদি তুমি আগে ডুয়াইতা, তাহলে নাইট্রো ইজ এ মেটা ডাইরেক্টিং গ্রুপ, ব্রোমিন গিয়া ঢুকলে মেটা পজিশন। ঠিক আছে? এইবার তোমার জানো কিটা তুমি করবা, তুমি আগে নাইট্রো ডুয়াইবা, তারপরে ক্লোরিন ডুয়াইবা। তাহলে ক্লোরিন ডুয়াইবা কেমনে? Cl2 CCl4 দিয়া, Cl2 অবলিক এফি ড্যাশ দিয়া না। আর কি তো জানি আছে? আর কাজ আছে মনে হয়? আর লাস্ট আছে আর একটা হচ্ছে পি নাইট্রো টলোইন। পিনাইডোটোলুইন, একবারে সোজা। বেঞ্জিন থেকে পিনাইডোটোলুইন তো একবারে সোজা করে দিয়েছি। এটাই লাস্ট আপনার। এরপর আমরা নেক্সট দিন ক্লাসে করব হোয়াট হ্যাপেন্স এন্ড ওয়াই। দেখো এটার মধ্যে এইটা উল্টাও, মানে এখানে জিয়ানো আমরা কনভার্সন দিয়ে আছে। এরপরে যাও, গেলে দেখবা লেখাই না আছে হোয়াট হ্যাপেন্স এন্ড ওয়াই, দেখো আসেনি? এই যে এটার নাম হলো তোমার পি নাইট্রো টলুইন। তাহলে এই হইলো আমরা এবিসি। আর এনসিআরটি খতম হয়ে গেছে, এবিসির কনভার্সন, এনসিইআরটির কনভার্সন শেষ। আমরা আগামী দিন জাস্ট করুম হোয়াট হ্যাপেন্স, গিভ রিজন। এর লাইন আছে দেখো, হোয়াট হ্যাপেন্স এন্ড ওয়াই, গিভ রিজন। ঠিক আছে? তো এটা মনে রাখো, এটা আমরা নেক্সট দিন করুম। আজকাল লেগে থাকবো। এটা রেকর্ডিংটা আমি তোমরা আপলোড করে দেবো। ঠিক আছে?